कौमी इंसाफ मोर्चे ने 26 जनवरी के रोस मार्च का रोड मैप किया जारी। तलवार नाल केक कट के आर्म्स एक्ट की धज्जियां उड़ाउंदा नजर आया सौदा साध। कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने सीएम मान नूं सिल्क रूट खुलवाउण दी दित्ती सलाह। 7 जनवरी तो हवारा कमेटी वालों बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई और होर सिख मंगां नूं लैके लाया कौमी इंसाफ मोर्चा लगातार जारी है। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ जथेबंदियां समेत किसान जथेबंदी भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर गैर सियासी भी इस मोर्चे का समर्थन करने लिए पहुंच गया है। पिछले 18 दिनों तो सिख संगतां इस मोर्चे ते डटियां हुईयां हन ते सरकार तो लगातार बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई की मांग की जा रही है। इस रोस नूं होर तेज करदे जथेबंदी वालों 26 जनवरी भारतीय गणतंत्र दिवस नूं काले दिन वजों मनाउण अते इस दिन पैदल रोस मार्च कड्ढण दा ऐलान किया गया सी। अज मोर्चे के आगुआं वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस करके 26 जनवरी नूं होण वाली पैदल रोस मार्च का रोड मैप साझा किया गया। इन्हां सरकारां दे प्रति एक रोस, एक गुस्सा, एक आक्रोश पंजाब अते दुनिया भर दे विच बैठे लोकां नूं दिखेगा एक वड्डे रोस मार्च की शक्ल दे विच। उहदा जिहड़ा सीक्वेंस होएगा उहदे विच सब तो पहलां निहंग ਸਿੰਘਾਂ दे घोड़े होणगे, उस तो बाद एक शानदार खुली जीप सजाई जाएगी जिहदे विच 5 प्यारे जिहड़े हैगे आ वो इस रोज़ मार्च की अगवाई करनगे। उस तो पिछे गुरबाणी कीर्तन लई एक ट्राली होवेगी जिन्हों शंगारिया जाएगा। हर 500 मीटर के उत्ते अद्धे किलोमीटर ते ये ट्रालियां गुरबाणी कीर्तन अते ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ रहणगियां। और पहली ट्राली तो मगरों बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ परिवार ਅਤੇ ਉਹ शहीद परिवार जिन्हां ने काले दौर दे विच तशद्दद झल्लिया और उन्हां दियां शहादतां होईयां उन्हां दे परिवारां नूं सन्मान वजों बिठाया जाएगा। वो भी मार्च की अगवाई करन वालियां च शामिल होणगे। उस तो पिछे मोटरसाइकिल होणगे, उस तो पिछे कारां होणगियां ते उदों बाद ट्रैक्टर ते ट्रक जिहड़े हैगे आ उन्हां दा सीक्वेंस बनेगा। तकरीबन 300 बंदा वलंटीयर जिहड़ा हैगा ये उस मार्च नूं सही ढंग नाल संचालित करन लई काम करेगा। उन्हां कोले बकायदा उन्हां नूं स्टिकर अते आइडेंटिटी कार्ड जारी कीते गए है। उहदी मीटिंग कल राती 9 तो 10 बजे की गई सी। उहदे विच मोर्चे दे वलंटीयर होणगे, साबका सैनिक होणगे क्योंकि साबका सैनिकां ने भी बहुत वड्डी गिणती दे विच उन्हां दीयां जथेबंदियां ने इस मोर्चे नूं समर्थन दिता है। उहदे तो इलावा निहंग ਸਿੰਘ जिहड़े हैगे आ वो भी इस मोर्चे च अनुशासन बनाई रखण लई काम करनगे। इस सब कुछ इन्नी तैयारी के बावजूद असीं पुलिस प्रशासन नूं, जिला प्रशासन नूं अते सरकार नूं बेनती करदे हां कि ये मोर्चा शांतमई ढंग दे नाल अपना मार्च शुरू अते संपन्न करे। उहदे लई असीं पूरी तरह उन्हां दा सहयोग करांगे और असीं उन्हां नूं बेनती करदे हां कि वो रोड क्लीयर करन दा जां जो भी ट्रैफिक दे नियम हैगे आ उन्हां दा पालन करन अते कराउण दा जिहड़ा हैगा वो पूरी तरह जिम्मा चक्कण। और इहदे तो इलावा सारियां संगतां जिहड़ियां हैगियां उन्हां नूं भी बेनती करदे हां कि आपां सारियां जणियां ने पूरे जाब्ते दे विच रह के नौजवानां नूं विशेष तौर ते बेनती करदे हां कि पूरी तरह जोश ते होश नूं बरकरार रखदियां होइयां आपां एक पूरा डिसिपलिन दा और अपना जिहड़ा रोस प्रदर्शन है उहदा प्रगटावा करना है। हुण मैं बेनती करांगा एडवोकेट साहब नूं कि ये मार्च कित्थों कित्थों दी हो के जाएगा उहदे बारे आप जी नूं जानकारी दे देण। एडवोकेट दलशेर सिंह। देखो जी, जिहड़ा कल एक हिस्टोरिक 26 जनवरी का हिस्टोरिक डे आ, इनू खास करके रोस मार्च लिए चुनने के एक रीजनस ने जिहदे करके मोर्चा लगा। जदों संविधान की एक जिहड़ी स्प्रिट हैगी आ जां बैकबोन हैगी आ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वैलिटी, एक संविधान एक फिरके लिए वक्रे तौर पर वरतिया जा रहा है, एक कानून दूजे फिरके लिए वक्रा वरतिया जा रहा है। बिलकिस बानो जां राजीव गांधी के असैसीनेटर्स नूं इहो ही कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 72 यूज़ करके जां गवर्नर का 151 आर्टिकल यूज़ करके छड्डिया जा सकता है। तो जिथे बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं वरतिया जा रहा, खास करके सिखां की एक डिफरेंट रेस नूं भी जिहड़ा आर्टिकल 25B सानू लॉन्ग हेयर्ड हिंदू कह रहा है,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ YPS ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ YPS ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ, ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕਰਨ ਤੇ 400 ਮੀਟਰ ਤੇ 8 ਤੇ 9 ਫੇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਤੇ 10 ਫੇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। 9-10 ਫੇਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਾਈਟਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, PCA ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ 11 ਫੇਸ ਵੱਲ ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। 11 ਫੇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਏਸਰ ਲਾਈਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਲੈਫਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਸਟੈਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨਾਈਪਰ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। 68 ਤੇ 69 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ 68, 67, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਟੌਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ 70, 71 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ 7 ਫੇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀਆਂ 7 ਫੇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲਾ ਮੈਡੀਕੋਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3B2 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। 3B2 ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 5 ਫੇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਮਦਨਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਦਨਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ YPS ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਿਣਿਆ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 2 ਵੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ ਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਰਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਕ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਕੇਕ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 40 ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਈ। ਜਿਸ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰੇਨੂ ਬਾਲਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ BJP ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ BJP ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ हरियाणा सरकार ਨੂੰ सख्त सवाल पूछा है। आज स्वच्छता अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में, देश में चलाया आज जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई जी। संत शिरोमणि रविदास जयंती कार्यक्रम है 3 फरवरी का स्टेट लेवल फंक्शन। अच्छा जी। और संत शिरोमणि रविदास जयंती हरियाणा सरकार इसको सेलिब्रेट कर रही है। नरवाना के अंदर मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे। अच्छा जी। इसका न्योता देने के लिए आज कृष्ण कुमार जी हमारे राज्यसभा सांसद और मैं सरसा में आए थे। अच्छा जी।
और सभी हमारे धर्म प्रेमी साथी सड़कों पे गलियों में किस प्रकार स्वच्छता अभियान में लगे हुए सुबह से हम देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोग भी साथ दे रहे हैं, भगवान आपको परिवारों को खुशियां बख्शे, सबको आशीर्वाद। बेटा जी कृष्ण कुमार जी राज्यसभा सांसद मेरे साथ हैं। अच्छा अच्छा, मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी पवार साहब। गुरु जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा गुरु जी। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद, बोलिए बेटा। शरण वंदन आपको। तो राम रहीम सरसा डेरा ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੋਲ ਹੈ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਔਰ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ 25-25 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਰੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਔਰ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਣੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਇਦ 2% ਹੈ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਲੂਜ਼ ਆਵਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਮੈਸਿਵ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੇਂਜ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਤਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਵੇ, ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਵੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਐਕਟ ਹੈਗਾ 1972, ਉਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਵਾਈ.ਐਸ. ਪਰਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਸਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੁੰਬਈ ਵਸਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਿਮਾਚਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ 1972 ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 118 ਹੈ ਜਿਹੜਾ of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act 1972 under Rule 115 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Punjab Vidhan Sabha। ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਰੂਲ 115 ਆਫ ਦ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਟੁਵਰਡ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ IAS ਬਣਦੇ ਨੇ, IPS ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਪ ਡ੍ਰੌਪ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਔਰ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੱਦ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ 15 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਪੁੱਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ, ਬਰਸੇ ਕੋਈ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਰਸੇ ਕੋਈ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ।
हैदराबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के समूह ने अपने कैंपस विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारे BBC की डॉक्यूमेंट्री दिखाई, जिस कारण यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने रिपोर्ट मंगी है। फ्रैटरनिटी मूवमेंट HCU यूनिट के बैनर हेठ विद्यार्थियों के समूह ने एतवार को यूनिवर्सिटी कैंपस विच दस्तावेजी फिल्म दिखाई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी नूं हैदराबाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी वजों भी जाणिया जांदा है। यूनिवर्सिटी के सूत्रों ने अज दस्सिया कि विद्यार्थी समूह ने दस्तावेजी दिखाउण तो पहलां अधिकारियों तो कोई इजाजत नहीं लई सी अते उन्हां नूं इस बारे उदों पता लगा जदों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मैंबरां ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कोल शिकायत की। केरल विच सत्ताधारी भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के विद्यार्थी विंग डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अज कहा है कि मोदी बारे गुजरात दंगिਆਂ संबंधी BBC की दस्तावेजी फिल्म राज विच दिखाई जाएगी। जथेबंदी ने अपने फेसबुक पेज ते यह ऐलान किया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका ने हरियाणा सरकार को अपील की है कि डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं दित्ती पैरोल तुरंत खत्म की जाए। हरियाणा सरकार को लिखे एक पत्र में सरदार कालका ने कहा कि गुरमीत राम रहीम नूं 2 लड़कियां नाल जबर जनाह दा दोषी ठहराया गया है और उसनूं 20 साल बामुशक्कत कैद की सज़ा हुई है। उन्होंने कहा कि न्यायपसंद लोगों लिए यह हैरानी वाली गल है कि वह नियम कानूनों की आड़ विच किवें वार-वार पैरोल हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि बजाय उसनूं पैरोल देण दे उसनूं उसकी सज़ा मुताबक रखा जाना चाहिए है। कालका ने कहा कि पंजाबियां खास तौर पर सिख भाईचारे के लोगों दी भावनावां नूं डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं वार-वार पैरोल देण कारण डूंगी सट वजी है, क्योंकि वह पंजाब विच बेअदबी मामलों का भी दोषी है। उन्होंने कहा कि वह न सिर्फ इन्हां बेअदबी केसां का दोषी है बल्कि उसने 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का रूप धार के उन्हां वांग ही अमृत छकाउण दा ढोंग भी कीता सी। उसदियां कार्रवाइयां कारण सिखां विच व्यापक रोह फैलिया, जिस कारण पंजाब समेत देश के कई भागों में सिखां ते डेरा प्रेमियों विचाले झड़पां भी हुईयां हन। उन्होंने हरियाणा सरकार को अपील की है कि गुरमीत राम रहीम की पैरोल तुरंत रद्द की जाए और उसनूं बिना होर देरी दे वापस रोहतक जेल विच बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि उसनूं पैरोल या कोई होर राहत ना दी जाए क्योंकि वह मनुखता खिलाफ अपराधों का दोषी है। सरकारां नाल वार्तालाप करते हुए उन्हां ते दबाव पाते हुए कई बार यह गल होगी कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई के बारे, मगर पिछले कुछ समय तो मैं देख रहा कि शायद कोई सरकार के विच कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही इस बारे। और दूजे पासे ये साडे जख्मां दे उत्ते नमक छिड़कण वाली गल हुंदी है कि राम रहीम वर्गा एक बलात्कारी है जिन्हों असी उन्होंने बार-बार असी जमानत दे रहे हैं। सो मैं समझदा कि इस देश के विच 2 कानून चल रहे हैं और उस कानून के तहत जिहड़े अलग-अलग कानूनों के तहत जिहड़ी है वो अलग-अलग फैसले किए जाते हैं। और तुसीं देख सकते हो कि कल भी दोबारा जिस तरीके के नाल राम रहीम के उत्ते उन्होंने पैरोल दी गई है। बहुत संस्थावां बहुत लोगों के विच खास तौर पर सिखां दे विच बहुत वड्डा रोस है कि साडे एक पासे ते वो नौजवान वीर जिन्हों ने अपनी जिंदगियां पूरी 25-30 साल गालती आ और जेलों के जिन्हों दी सज़ावां खत्म हुए और कई तो एफओ जे जिन्हों के उत्ते कोई मुकदमे नहीं ने वो बावजूद भी वो जेलों के ने। सो किधरे ना किधरे सरकारों को सोचना पेगा और सरकारों को इस गल के उत्ते इसनूं वापस शेप देनी पेगी कि साडे बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं भी रिहा किया जाए।